पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाव्ययभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अष्टम श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे संयज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्याशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्रणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लरविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि नः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಈ ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ ಫುಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹೇಳಿ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಚತುರ್ದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. रजसि प्रलयं गत्वा अष्टमैषी समेत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् तत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तोऽमृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः
तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वम् अथश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चातिर्न च सम्प्रतिष्ठा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः निर्मानमोहाजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत् द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्य मूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं
विषयानुपसेवते अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्यत भूतानि धारयाम्यहमोजसा 12 ಅಧ್ಯಾಯದ ತಂಬಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಿ. 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಯ್ತು. 13 ಹಾಗಾರೆ. ಗಾಂ ಆವಿಶ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯಾಮಿ ಅಹಂ ಓಜಸ ಪುಷ್ಣಾಮಿ ಚ ಓಷಧೀಃ ಸರ್ವಾಃ ಸೋಮಃ ಭೂತ್ವಾ ರಸಾತ್ಮಕಃ. ಗಾಮಾವಿಶ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ गामाविश्य च भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा 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 पुष्णामि चौषधीः सर्वा पुष्णामि चौषधी सर्वा ಸರ್ವಾಹ ಇಲ್ವಾ ತಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಹ ಅದು ಸಂಧಿ ಆದ್ರೆ ಸಾವತ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪುಷ್ಣಾಮಿ ಚೌಷಧೀ ಸರ್ವಾಹ ಪುಷ್ಣಾಮಿ ಚೌಷಧೀ ಸರ್ವಾಹ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವಾ ರಸಾತ್ಮಕಃ सोमो भूत्वा रसात्मकः ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವಾ ರಸಾತ್ಮಕಃ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಮ್ ಆವಿಶ್ಯ, ನಾನೇ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಗಾಮಾವಿಶ್ಯ ಚ ಭೂತಾನಿ ಧಾರಯಾಮಿ ಅಹಂ ಓಜಸ,
ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಶ್ವ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧರಿಸುವವನು, ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಉಷ್ಣಾಮಿ ಚೌಷಧಿ ಸರ್ವಾಹ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವ ರಸಾತ್ಮಕ. ನಾನೇ ಅಮೃತವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೋಮ ಅಂತ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಸೋಮ ಔಷಧೀನಾಂ ಅಧಿಪತಿ ಬರುತ್ತೆ ಜಯಾದಿ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ. ಔಷಧಿ ವನಸ್ಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಅಮೃತಮಯನಾದ ಚಂದ್ರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ರಸಾತ್ಮಕ ಅಂತ. ಉಷ್ಣಾಮಿ ಚೌಷಧಿ ಸರ್ವಾಹ ಸೋಮೋ ಭೂತ್ವ ರಸಾತ್ಮಕ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರಃ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಂ ಆಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮಿ ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ನಾನೇನೆ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅಂತ ಆ ಅಗ್ನಿ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್, ಅದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ವೈಶ್ವಾನರ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ದೇಹವನ್ನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವನ್ನ ಆಶ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಪಚಾಮಿ ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಅವರು ಏನೇನ್ ತಿಂತಾರೋ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ತಿಂತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ 4 ವಿಧವಾದಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಏನೇನ್ ಫುಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ. ಒಂದು ಭಕ್ಷ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಭೋಜ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೋಷ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಹ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯ 4 ಇವುಗಳೆಂಬ 4 ಬಗೆಯ ಅನ್ನಗಳನ್ನ ಪಚನ ಮಾಡುವನು ನಾನೇನೆ, ವೈಶ್ವಾನರಾಗ್ನಿಯಾಗಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಯ್ತಾ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ. ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಇದ್ರ ಮಾಡಿದಂತೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಯಜ್ಞ. ಅದು 2 ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡು. ಪುರುಷರು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಷ್ಟೇ. ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ, ಆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ವಸ್ತ್ರ ಆಚ್ಛಾದನ. ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲು ವಸ್ತ್ರ ಒಂದು, ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಣದ ನಗ್ನತೆಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತವಾದಂತ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಿಶೇಚನಂ ಸತ್ಯಂ ತ್ವರ್ತೇನ ಪರಿಶಿಂಚಾಮಿ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರಾಣಾಯ ಇದಂ ನಮಮ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಳಗಿರುವಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ವೈಶ್ವಾನರ ಅನ್ನುವಂಥವನಿಗೆ. ಓಂ ಅಪಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಪಾನಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಓಂ ವ್ಯಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ವ್ಯಾನಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಓಂ ಉದಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಉದಾನಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಓಂ ಸಮಾನಾಯ ಸ್ವಾಹ ಸಮಾನಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಬ್ರಹ್ಮಣಿಮ ಆತ್ಮ ಅಮೃತತ್ವಾಯ ಅಂತ ಇದಿಷ್ಟು. ಈ ಪರಿಶೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಬಾರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಹಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಪ್ ಬರೋದು. ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರ್ಪ್ಗೆ, ಅದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರಿಶೇಷಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಗಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಭಿಗಾರ,
ಆಘಾರ ಹೋಮ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಘಾರ ವಾಘಾರಯತಿ, ಅಭಿಗಾರ್ಯ, ತುಪ್ಪನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಲಿ ತುಪ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತುಪ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಒಬ್ಬಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ದೆ ಬಡ್ಸೋದು 15 ದಿವ್ಸನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೇಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕು, ಇಲ್ಲ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಭಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಯಾವ್ದು ಹಾಕೋಬಾರದು. ಇದು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಹೋತ್ರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆ ರೀತಿನೇ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ. ಬರೀ ಪಾಯಸ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಹೋಗ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ಬರೀ ಒಂದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದದ್ದು, ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಖ್ಯ ಚುಷ್ಯ 4 ವಿಧ. ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರಂ. ಎಲ್ಲ ಅಗದು ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಭಕ್ಷಣ, ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ನೆಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಲೇಖ್ಯ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತುತ್ತು ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಆಹಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ನೀರು 1 ಪಾರ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆ ಬಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೇನೇನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಜ್ಜು ಕೊರಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗೊಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರವೆ ಉಂಡೆ ಸಜ್ಜಪ್ಪ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಶೇಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಶಿವೋಮಾವಿಷ ಪ್ರದಾಹಾಯ ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಂ ಪ್ರಾಣೇ ನಿವಿಶ್ಯೋ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಶ್ರದ್ಧಾಯಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ. ಪಂಚ ಆಹುತಿಗಳು, ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ ಹೋತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಸಾತ್ವಿಕದಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಆಹಾರಗಳಿರಬಾರ್ದು. ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತೇಶು ಪದಾರ್ಥೇಶು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ. ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಸುವಾಗಬಾರ್ದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯೋಟ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅತ್ಯಾಶನಾದಪ್ತಿ ಪಾನಾತ್. ಅತಿ ಅಶನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಗೋಯ್ತು, ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಯಜ್ಞದ ಫಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಈ ಏನೇನ್ ತಿಂತೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಾನೇನೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಾಠರಾಗ್ನಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಪೂರ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ದಿವ್ಸದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ದಿವ್ಸದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂದಿರೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ತರಬೇಕು ಇಡಬೇಕು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಠರಾಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೈರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನೇ, ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಪಚಾಮಿ. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಿ ಸಂನಿವಿಷ್ಟಃ ಮತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಃ ಚ ಸರ್ವೈಃ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಅಹಂ ಏವ, ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಯಾರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೆ? ಇದೇ ಭಗವಂತನನ್ನ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಿದ್ದು ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದವಿತ್ ಏವ ಚ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಿ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ. ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ.
ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿರ್ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂ ಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಹಮೇವ ವೇದ್ಯೋ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದಭಿದೇವ ಚಾಹಂ ವೇದೈಶ್ಚ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯಾಯ ಚೇತನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಃ ವಿಸ್ಮೃತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಸ್ಮೃತಿ, ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂಚ ಊಹ. ಸ್ಮೃತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಊಹೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ 90 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ. ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ 60ಕ್ಕೆ ಅರಳು ಮರಳು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 60, 70 ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮ್ನಿಸಿಯಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮರೆವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ ಮನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಕೊಡೋನು ಯಾರು? ನಾನೇ ಕೊಡೋನು, ಅದ್ರ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ. ಈ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯ ಮಾಡ್ದವ್ ನಾನೇ, ಆದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಆಯಾಯ ಚೇತನಿಗೆ. ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂಚ. ಊಹೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನಾನೇ. ವೇದಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ. ಸಮಸ್ತವಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನೇ. ವೇದಾಂತ ಕೃದ್ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನು. ವೇದೋಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವನು ನಾನೇ. ಕೃದ್ವೇದ. ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಹಿ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ ವೇದಾಂತ ಕೃತ್ ವೇದ ವಿದೇವ ಚಾಹಂ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋನು ನಾನೇ. ವೇದಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನು ನಾನೇ. ವೇದವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವರು 3 ಜನ. ಇವನೇ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ, ಮತ್ತೆ ಜಾತವೇದ ಅಗ್ನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈನುತಯ್ಯ. 3 ಜನ. ವೇದಾತ್ಮ ವೇಗೇಶ್ವರ. ವೇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಆ ವೇದಾತ್ಮನಾದ ಗರುಡನ ಅಂಶಜರಾಗಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ. ಗುರುಮುಖ ಅನದೀತ್ಯ ಪ್ರಾಹ ವೇದ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದವನ್ನ ಗುರುಮುಖದಿಂದನೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ, ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯದ್ವಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಯಮ ನಚಿಕೇತನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆನಪು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರೆವು, ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು. ಸೊ ಮರೆವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಾಯತ್ವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಶಾಂತಿಗಳು. 60ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾಂತಿ ಭೀಮರಥ, ಉಗ್ರರಥ ಶಾಂತಿ. ಅದು 70ರಲ್ಲಿ ಭೀಮರಥ ಶಾಂತಿ. 81 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಶಾಂತಿ. 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಶತಾಭಿಷೇಕ. ಇಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಮಗಳ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಮಗನ ಮಗನಾಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ಆ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ದು. ಕನಕಾಭಿಷೇಕವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳೇನೆ ಅವರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ನಾವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆಯುಷ್ಯ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು 100 ವರ್ಷ ಬರೋರು 150 ವರ್ಷ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಾಗೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಆಗೋದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸ ಇರ್ತೀನೋ 8 ದಿವಸ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೆ ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗದೆ, ತೊಲಗೆಲುವ ಜಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೊಲಸನ್ನು ನೀನು ತೊಲಗಿ ನೀ ಮರೆಯಾಗು ಅಂತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹದ್ದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಸರ್ವಸ್ಥಿತಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಪೋಹನಂಚ ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಃ. ಯಾಕೆ ಭಯಕೃತ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು? ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ. ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವನು ಭಯ ನಾಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನಿದೆಯೋ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮರೆವು ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುತರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ ತಂದೆ ನಮ್ ತಾತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಬದುಕಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಇನ್ಯಾರೋ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿತಂಡವಾದಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತೆ. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ಅಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದರಂತೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ದಟ್. ಆ ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಫಲಾನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳುವಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದ್ವೌ ಇಮೌ. ದ್ವೌ ಇಮೌ ಔಕಾರ ಆಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ. ದ್ವಾವಿಮೌ. ದ್ವೌ ಇಮೌ ಪುರುಷೌ. ಎಲ್ಲ ದ್ವಿವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಃ ಚ ಅಕ್ಷರಃ ಏವ ಚ. ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಅಕ್ಷರಃ ಉಚ್ಯತೆ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ. ದ್ವಾಮಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ. ದ್ವಾವಿಮೌ. ದ್ವಾಮಿಮೌ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ದ್ವೌ ಇಮೌ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ. ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ. ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ. ಕ್ಷರಶ್ಚಾಕ್ಷರ ಏವ ಚ. ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ. ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ. ಕ್ಷರಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ. ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ಕೂಟಸ್ಥೋಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ. ಈ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷರ ಅಂತ ಒಂದು, ಅಕ್ಷರ ಅಂತ 2 ಬಗೆ ಉಂಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಚೇತನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ಷರಗಳು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹುಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಯುವಂತಹದ್ದು. ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ. ಯಾವುದು ಕ್ಷಯಿಸಲ್ವೋ, ಯಾವುದು ನಾಶವಾಗಲ್ವೋ ಅದು ಆತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ. ಇದು ಸಾಯುವಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟ ಮುಕ್ತಾತ್ಮರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಮುಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಕ್ಷರ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷರವೇ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಜಾತಸ್ಯ ಹಿ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ. ಧ್ರುವಂ ಜನ್ಮ ಮೃತಸ್ಯ ಚ. ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು, ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ. ಹಾಗೆ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಲೇಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸತ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಲೇಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅಶೇಷತಃ ಇದು ಕೇಳೋದು. ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ. ಅದನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅದು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿವಸ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವತೆಗಳು ಸಾವಿಲ್ವೇ? ದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ದೇವಲೋಕೇಶು ಮನೂನಾಮುದ ಕಂಗೃಹಿ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಸಾಯೋದೇನೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಬಲಿ, ವ್ಯಾಸ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಕಲ್ಪದ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಇದು ಎಂಡು ಮುಗಿದು ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಮನು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಉಪಸೇಚನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಲೇಖ್ಯ ಚೂಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ. ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪುನಃ ಯಾವಾಗ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 30 ಕಲ್ಪಗಳು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು. ಈಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮನ್ವಂತರ, ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರ. ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಮನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೋ, ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳಾಗಿ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಇವರೆಲ್ಲ. ಇಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗೋದ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ತೂ ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಇತಿ ಉದಾಹೃತಃ ಯಹ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಆವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತಿ ಅವ್ಯಯಃ ಈಶ್ವರಃ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯಃ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತಃ परमात्मेत्युदाहृतः ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ यो लोकत्रयमाविश्य ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ ಬಿಭತ್ಯವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ बिभर्तव्यय ईश्वरः. ಈಗ ಕ್ಷರಃ ಅಕ್ಷರಃ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಿ. ಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟತಾ ಇರೋನು, ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಅಕ್ಷರ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬದ್ಧಾತ್ಮ, ಬದ್ಧ ಜನರು. ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯ, 3 ರೀತಿಯ ಚೇತನರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ. ಒಂದು ನಿತ್ಯ. ನಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸಾದಾ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಆದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರು. ಕರ್ಮದಿಂದ, ಅನಾದಿಯಾದ ಕರ್ಮದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇರೋರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳು. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ್ನ ಉತ್ತಮ ಶರೀರ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ್ನ ನೀಚ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇರೋರು. ಇವರು ಬದ್ಧರು, ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರು. ಇನ್ನು ಈ ಕರ್ಮದ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರು ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಪಡೆದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಆ ಶರೀರದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಕ್ತರು. ಈ ಮುಕ್ತರಾದವರು ನಿತ್ಯರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ಹೀಗೆ 3 ಬಗೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಾವಿಮೌ ಪುರುಷೌ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ ಅಕ್ಷರ ಏವಚ. ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರುವವರೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕ್ಷರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ? ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಶರೀರ. ಶರೀರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತವರೆಲ್ಲ ಕ್ಷರ. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವನು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವನು ಅಕ್ಷರ. ಈ ಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದಂತ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತ. ಅವನು ಈ 3 ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ 7 ಲೋಕಗಳು ಇಲ್ಲ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವಂತವನು. ಅವನು ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ, ಕ್ಷರವೋ ಅಕ್ಷರವೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭರಿಸ್ತಾನೆ, ಧರಿಸುವಂತವನು. ಅವನಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನೆ ನಾನು ಅಂತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು ಉದಾಹೃತಃ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಆವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದ ಅವನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷರಂ ಅತೀತಃ ಅಹಂ ಅಕ್ಷರಾತ್ ಅಪಿ ಚ ಉತ್ತಮಃ ಅತಃ ಅಸ್ಮಿ ಲೋಕೆ ವೇದೆ ಚ ಪ್ರತೀತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಯಸ್ಮಾತ್ ಕ್ಷರಮತೀತೋಹಂ.
यस्माक्षरमतीतोऽहम् यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः प्रथितः पुरुषोत्तमः ಯಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನೋ ಜೀವಗಳಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಎನಿಸಿದ್ದು. ಅಕ್ಷರಾದಪಿ ಚೋತ್ತಮ ಉತ್ತಮ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥೋಸ್ಮಿ ಲೋಕೆ ವೇದೇಚ, ವೇದ ಶ್ರುತಿ, ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯುದಾವೃತ ಅವನು. ಅಥೋಸ್ಮಿ ಲೋಕೆ ವೇದೇಚ ಪ್ರತಿತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ನಾನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ. ಅದನ್ನ ಯಹ ಮಾಂ ಏವಂ ಅಸಮ್ಮೂಢ ಜಾನಾತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ ಸಹ ಸರ್ವವಿತ್ ಭಜತಿ ಮಾಂ ಸರ್ವಭಾವೇನ ಭಾರತ. ಯೋ ಮಾಮೇ ವಸಮನ್ಮೂಢೋ ಯೋ ಮಾಮೇ ವಸಮನ್ ಯೋ ಮಾಮೇ ಅಸಮ್ಮೂಢೋ ಯೋ ಮಾಮೇ ವಮಸಮ್ಮೂಢ ಮಕರ ಯೋ ಮಾಮೇ ವಮಸಮ್ಮೂಢೋ यो मामेवमसम्मूढो यो मामेवमसम्मूढो यः माम् एवम् असम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् स सर्वनिर्भजति माम् स सर्वविद् भजति माम् सर्ववित् भजति सर्वविद् भजति नकार बर्तल्ले सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत ಭರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಭರತ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಹೇ ಭಾರತ, ಯಾವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ನನ್ನನ್ನ ಮೋಹಕ್ಕೀಡಾಗದಂತಹ ದೃಢ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಅಸಮ್ಮೂಢ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಈಡಾಗುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ದೃಢವಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಸ ಸರ್ವ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಭುಜಿಸ್ತಾನೆ. ಕೇಶವನ್ ಹರಿಭವರ್ ಕೇಶವರ್ ಕಾಳನ್ನಿಯಾವರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದೇ ಭಾವ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೆ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿನಗಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಶ್ರಯ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ? ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನೇ ಭಜಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಂ ಉಕ್ತಂ ಮಯಾ ಅನಘ ಏತತ್ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ ಕೃತ ಕೃತ್ಯಃ ಚ ಭಾರತ. ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति गुह्यतमं शास्त्रम् ಇದಮೋಕ್ತಂ ಮಯಾ ನಘ इदमुक्तं मया नघ इदमुक्तं मया नघ ಏತದ್ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್
एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत ಗುಹ್ಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಇತಿ ಗುಹ್ಯ ಗುಹ್ಯ ಗುಹ್ಯತರ ಗುಹ್ಯತಮ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಅನಿಸಿದಂತಹ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನು, ನಾನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚ ಅಹಂ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ್ಲೇ ಏತದ್ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಸ್ಯಾತ್, ಮನುಷ್ಯನು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗ್ತಾನೆ, ವಿವೇಕಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವಿವೇಕ ಆಗೋಲ್ಲ. ವಿವೇಕ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ಶಾಶ್ವತ, ನಿತ್ಯ, ಅಜಃ ಶಾಶ್ವತಃ, ಪುರಾಣ ಅಜೋ ನಿತ್ಯ ಶಾಶ್ವತೋ ಯಂ ಪುರಾಣೋ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಅವನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೃತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದವನು. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ತಾನೆಲೆಯ ಪಿಂತಿರ್ದು ದೀನತೆಯ ತೋರಿ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಪಡೆಯುವಂತೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬೆಳಗಾಗಿ ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊಗ್ಗಾಗಿದ್ದು ಅರಳಿತು, ಅದರ ಪರಿಸರವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಾಡ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಅರಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಏನಿದ್ಯೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸೋ ಗುರುವೇ. ಹೇ ದೈವ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಪದ್ಯ. ನಾವು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದು. ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸೋ ಉಪಕಾರಿ ನಾನು, ಎನ್ನು ಉಪಕೃತಿಯ ಜಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ವಿಪರೀತ ಮತಿ ಉಳಿದು ವಿಪುಲ ಆಶ್ರಯವ ನೀವ ಸುಫಲ ಸುಮಭರಿತ ಪಾದಪ. ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹ ವೃಕ್ಷ, ಅದರಂತೆ ಏನು ಹಣ್ಣು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೂಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮನೆಯ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ. ನೈಜಮಾದ ಒಳ್ಪಿನಿಂ ಬಾಳ್ವ ಬೋಲು ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲೆನ್ನ ಜೀವನ, ಅದು ಕೃತಕೃತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕೃತ್ಯಾಧಿಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದೆ ಏನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊ. ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಶರೀರ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದ್ಲು ತೆಗೆದಾಕು ಪೂರ. ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ಸುಖ ದುಃಖ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ಸಂದೇಶ. ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡಿಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಪಂಚದಶೋಧ್ಯಾಯ, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಇದು. ಅತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗ ಯೋಗ 16ೋಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ದಾನಂ ದಾಮಃ ಚ ಯಜ್ಞಃ ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಃ ತಪಃ ಆರ್ಜವಂ. ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿಃ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿಃ. ಸ್ಥಿತಃ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಥಿತಿ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ.
दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಅಭಯಂ, ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ, ಸತ್ವಗುಣದ ವೃದ್ಧಿ, ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆ. ಇದು ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ದಮಃ, ಶಮ ದಮ. ಶಮದಮಾದಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಎರಡನ್ನೂ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. 5 ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ನಾಲಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು. 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಏಕಾದಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅಥವಾ 6 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಅವು ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಸೋದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ. ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಪಂಚವ ಏತೆ ಮಹಾಯಜ್ಞ, ದೇವಯಜ್ಞ, ಮನುಷ್ಯಯಜ್ಞ, ಭೂತಯಜ್ಞ, ಬ್ರಹ್ಮಯಜ್ಞ. ಇವೆಲ್ಲ 5 ಯಜ್ಞಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯೋ ಅಧ್ಯೇತವ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನು ವೇದವನ್ನು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಆಜ್ಞಾ ರೂಪ. ಇದು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ವೇದ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ವೇದ ಕಲಿಯದೆ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅವನು ಪತಿತ ದ್ವಿಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಮೆಡಿಕಲ್ಲೋ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರೋ, ಇಲ್ಲ CA ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಇದು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಕಲಿಬೇಕು ವೇದವನ್ನ. ನನ್ನ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಲ್ಲ, 4 ಶಾಖೆಗಳು. ಚತುರ್ವೇದಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಘನಪಾಠಿ, ಚಟಾಪಾಠ. ಒಂದು ಜನ್ಮ ಪೂರ ಸಾಲದು ವೇದವನ್ನು ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅನಂತ ವೈ ವೇದಾಹ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗಾಯ್ತು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ. ತಾಪಹ, ತಪಸ್ಸು. ತಪಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆರ್ಜವಂ. ಇದು ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ತಪಸ್ಸು, ರುಜುತ್ವ ಅಂದ್ರು. ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಚಲಿಸದೇ ಇರುವುದು ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ರುಜುತ್ವ. ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಹಣ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ರುಜು ಸ್ವಭಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನುಸ್ಬಿಡೋದು. ಅದಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ರುಜುತ್ವ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳದ್ನ ಅಭಯಂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯಂ, ಅಕ್ರೋಧ, ತ್ಯಾಗ, ಶಾಂತಿ, ಅಪೈಶುನಂ, ದಯಾ, ಭೂತೇಶು, ಅಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ, ಮಾರ್ದವಂ, ಹ್ರೀಹಿ, ಅಚಾಪಲಂ. ಚಪಲತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್, ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಚಪಲ ಚಿತ್ತನಾಗಬಾರ್ದು. ಅಹಿಂಸಾ, ಸತ್ಯಮ, ಕ್ರೋಧ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮ ಕ್ರೋಧ. ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮ ಕ್ರೋಧ. ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ.
त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् आर्धवम् ह्रीरचापलम् मार्धवं ह्रीरचापलम् मार्धवम् ह्रीरचापलम् ಅಹಿಂಸೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳೋದು. ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಸತ್ಯವೇ ನಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ, ಸತ್ಯವೇ ನಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡಿ. ಅದು ಅಮ್ಮ ನೀನಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡು ಎಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರು. ಏನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ. ಈ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು, ಟೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರೂತ್, ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವನು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾದ. ಇವೆಲ್ಲ ದೈವ ಅಸುರ ಸಂಪದ್ಯ, ದೈವ ಮತ್ತು ಆಸುರ ಈ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೇಗಿರೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾರಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೈವಾಸುರ ಸಂಪತ್ ವಿಭಾಗ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದದ್ದೇನು? ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಾಪಲ್ಯವನ್ನ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮೂಡಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾದವರುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮಾಸ್ಟರಿ ಓವರ್ ದಟ್. ಅದು ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಸತತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದಂತಹದ್ದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ಶಾಂತಿ, ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉದ್ವೇಗ ಇರಬಾರದು. ಅಪೈಶುನಂ, ಪಿಶುನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಮಾರಂಭ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಿಂದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹಿಂಗಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವೇನೋ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು. ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ತಂದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಮಾಷೆ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಶಯ್ಯಾದನೆ ಶಯ್ಯೋಂ ತೀ ಕುರುಳೈಶ್ ಎನ್ನೋದು ಇದೇನೆ ಪಿಶುನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ಇರೋದು. ದಯಾಭೂತೇಶು, ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲೂ ದಯೆ. 8 ಪುಷ್ಪಗಳು. ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ, ಪುಷ್ಪಂ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಸರ್ವಭೂತ ದಯಾ ಪುಷ್ಪಂ, ಕ್ಷಮಾ ಪುಷ್ಪಂ, ಶಾಂತಿ ಪುಷ್ಪಂ, ಸತ್ಯ ಪುಷ್ಪಂ, ಅಷ್ಟವಿಧಂ ಪ್ರೀತಿ ಭವೇಯತೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆನೆ ಇರೋದು. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಿದಿರೋ ತಂದಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪುಷ್ಪ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೃದಯದತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಮಸಿ, ಈ ಅಹಿಂಸೆ ಎನ್ನುವ ಪುಷ್ಪ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಪುಷ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಹಾ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಹಾ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇದಾಗೋದು. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನ್ ನಿನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು, ನಿನಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಕೂತಿರ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ನಾನು ಅವನು ಏನ್ ಮಹಾ ಏನ್ ಮಹಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದು ನಾರಾಯಣಾಯ ಮಾಧವಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಆಯ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಶಾಂತಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳದೆ ಇರೋದು ಭೂತದೆಯೇ, ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ ಅಂತ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಏನೋ ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಮುಟ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ. ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಹಾರ ನಿಯಮ.
ಆಹಾರ ಶುದ್ಧೌ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ. ಮೃದುತ್ವ ಮಾರ್ಧವ, ಮೃದುವಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾರ್ಧವ. ಕ್ರೀಹಿ ಅಚಾಪಲಂ, ಅಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವೇದಕ್ಕೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೋ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ನಾಚಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಪ್ಪಳ ಬಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅದ್ರದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹಪ್ಪಳ ಅಲ್ಲಿ ಬಡಿಸೋದ್ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರೋ ಏನೋ ಆಯ್ತು. ಊಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ವೇ? ಅಷ್ಟು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಕರೆದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಪ್ಪಳ ಹಪ್ಪಳ ಅಂತ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಯಾರಿಗೆ? ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾಚ್ಕೋಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ, ಏನು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಹಪ್ಪಳ ತಗೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವೇ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅದ್ ನನಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಅಲೋಲುಪ್ತ್ವಂ. ತೇಹಿ ಅಚಾಪಲಂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಾಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಚಂಚಲತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸೆಂಬುದು ಮರ್ಕಟ, ಕೋತಿ. ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಣನೆ. ಮೊದಲೇ ಕೋತಿ, ಕೋತಿಗೇನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕಪಿ ಕಪಿ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ, ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದೆ ಒಂದು ಕಪಿಗೆ. ಒಂದು ಚೇಳು ಅದನ್ನ ಕುಟುಕಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೋ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥಿತಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲಗಾಮ್ ಅಂದ್ರು. ವಿವೇಕದಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಚಾಪಲಂ ಅಂದ್ರು. ಚಂಚಲ ವೃತ್ತಿ, ಚಿತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಅಮರ್ಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಚಲಮತಿ ರಸೂಯ. ಚಲಮತಿ, ನಿಶ್ಚಲಮತಿ ಅಲ್ಲ, ಚಲಮತಿ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿನೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು, ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಥಾಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿತ್ತು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಸೊ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗದಿಂದ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯೋಕ್ ಆಗವಲ್ಲ. ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರಂ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ. ಹೌದಪ್ಪ, ಖಂಡಿತ ನೀ ಹೇಳೋದ್ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸೇನತು, ವೈರಾಗ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಎರಡರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ನಿಮ್ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತವಾಗ್ಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತೇಜಃ ಕ್ಷಮ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಮ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ತೇಜಃ ಆದ್ಮೇಲೆ ತೇಜ ಕ್ಷಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ರೂಪ ಸಂಧಿ. ತೇಜಃ ಕ್ಷಮ ಧೃತಿ ಶೌಚಂ ಅದ್ರೋಹ ನಾತಿಮಾನಿತ ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ತೇಜಃ ಕ್ಷಮ ಧೃತಿ ಶೌಚಂ. ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿ ಶೌಚಂ. ತೇಜಃ ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿ ಶೌಚಂ. ಅದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತ. ಅದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತ. ಅದ್ರೋಹೋ ನಾತಿಮಾನಿತ. ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ. ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ. ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ. ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಭಾರತ. ತೇಜಃ ತೇಜಸ್ಸು, ಕ್ಷಮ ತಾಳ್ಮೆ, ಧೃತಿ ಧೈರ್ಯ, ಶುಚಿತ್ವ. ಬರೀ ಹೊರಗಿನ ಶುಚಿ ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇನೋ ಒಳ್ಳೆ
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೋಪು ಅದರಿಂದ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ. ಬಾಹ್ಯ ಅಭ್ಯಂತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುಚಿಯೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರು ದಾಸರು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಿಸ್ಪೃಹರಾಗಿ ನೈಜವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರದಂತೆ ಆಷಾಢ ಬೋಧಿತನ ಹಿಪೋಕ್ರೆಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರೀಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಮಗು ಇದೆ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಮ್ಮಗ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದಿವ್ಸಗಳು, ಯಾಕೆ ಈ ಬುರುಡೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಅವರಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಹಾ ಓಹೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹುಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೈಜವಾಗಿ ಯಾರು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅವರ ಮಗನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಗಳು ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಮಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ? ಇದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರೇನೋ ತುಂಬಾ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಶುಚಿತ್ವ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ, ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಮನಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ, ಮೂರಲ್ಲೂ ತ್ರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಓಹೋ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಸರು ಬಂದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಶನಿ ವಕ್ರಸ್ದ ಇವನು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದು. ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು? ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ರ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಒಗ್ಗಡಿಸಿ ಹೇಳೋದು? ಅಯ್ಯೋ 2 ದಿವ್ಸ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ? ಈಗ ವಚಸ್ಸೇಕ ಮನಸ್ಸೇಕ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಶುಚಿತ್ವ. ಅದ್ರೋಹೋ, ದ್ರೋಹ ಬುದ್ಧಿ ಗರ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ನಾತಿಮಾನಿತ ಗರ್ವ, ಈ ಗರ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮದ, ಧನ ಮದ, ವಿದ್ಯಾ ಮದ, ನಾನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದವನು. ತಿಳಿಯಿರಿ, ವಿದ್ಯೆ ಇರೋದು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಗರ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಟಾಸೇತ್ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ವಿದ್ಯೆ ಇರೋದು ಕಲಿಯೋಕೆ, ಕಲೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿಯದ ಬಾಲನಂತೆ ಇರು. ನೀನ್ ತೋರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗದು ಗೊತ್ತು ಅಂತ. ಗರ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಭವಂತಿ ಸಂಪದಂ ದೈವೀಂ, ದೇವತೆಗಳ ಸಂಪತ್ತು, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು, ಅವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕರಾಗಿರೋರು, ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಿನ 2-3 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಂಭಃ ದರ್ಪಃ ಅಭಿಮಾನಃ ಚ ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಂ ಏವ ಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚ ಅಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ತಂಪದಂ ಆಸುರೀಂ. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ದಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ दम्भो दर्पोऽभिमानश्च ಕ್ರೋಧಃ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವ ಚ क्रोधपारुष्यमेव च. ಪಾರುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣತೆ. ನನಗೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ನಾನು ಹಂಗೆ ಮೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪರುಷತ್ವ, ಕಠಿಣತೆ ಬೇಡ. ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ ತಸ್ಮಾತ್ ತದೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ವಚನೇಕಾದರಿದ್ರತ ಸುಭಾಷಿತ ಏನ್ ಜೋರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಪ್ರಧಾನೇನ ಸರ್ವೇ ತುಷ್ಯಂತಿ ಜಂತವಃ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳುತ್ತವೆ, ಹಸುಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಿಯವಾಕ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು? ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಪಡಿಯೇ, ನಾನು ಇಕ್ಕಿರ್ದೆ ಅಪಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖರು ಇವರೆಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ. ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ವಿನಯ, ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ,
ಆ ನೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಟ್ ದೆಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮದ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬರೋದು ಅಹಂಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು. ಪಾರುಷ್ಯಂ ಏವಚ ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ. ಅಜ್ಞಾನ, ಕಾಠಿಣ್ಯ, ಕೋಪ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಿಡ್ಬೇಕದ್ನ. ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ ವೇರ್ ಮುದಲ್ಮಾಯ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ಅಭಿಮಾನ ಭಂಗಮಾಯ್ ಒಂದು ನುನ್ ಪಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಕೀಳೆ ಸಂಘ ಬಿರುಪ್ಪಾರ್ ಪೋಲ್ ಒಂದು ತಲೆ ಪೆಯ್ದೋಂ. ಈ ಸ್ವಭಾವಗಳೆಲ್ಲ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು, ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ದಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಕ್ರೋಧ ಪಾರುಷ್ಯಮೇವಚ. ಕೋಪವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಂಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಂ ಆಸುರೀಂ. ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಈ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ. ಅದು ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳೋಣ. ದಂಭೋ ದರ್ಪೋಭಿಮಾನಶ್ಚ ಆಯ್ತು. ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ. ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ. ಅಜ್ಞಾನಂ ಚಾಭಿಜಾತಸ್ಯ ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀಂ. ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀಂ. ಪಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾಸುರೀಂ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ನಮಗ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಾತ್ವ ಗುಣದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ. ಗುಣಾತೀತ ಅಂತಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತನಾಗೋ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನ್ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಇದೇನೆ. ಸೊ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ಹೇಳಿ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ. ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ. ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಬಾನನಂ. ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ. ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ. ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ. ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ. ಶಂಖ ಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್. ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ?
ಇವತ್ತಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 1 ಗಂಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಮತ್ತೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ತು ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ವರದರಾಜ ಜಯಂತಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ, ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುಕ್ರನ ಕುರಿತು, ಶುಕ್ರ ಜಯಂತಿ ಇವತ್ತು. ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ, ಅವನು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗುವಂತ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನ್ಗೆ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆ ಶುಕ್ರನ ಜನ್ಮ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹೋಮ ನಡೀತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 1 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನರಸಿಂಹನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಈ ಬಾಲದನ್ವಿ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನರಸಿಂಹನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ. ನಾನು 22, 23 ನಾನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪೂರಾ ಇರುದು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಬೇಕು. 4 ಅದು ಸುಮಾರು 1200 ಪಾಶುರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ತಿರುಮಂಗಿ ಆಳ್ವಾರ್ದು ಇದ್ದಂತೆ. ಸೊ ಅದು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಅದ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಳ್ವಾರುಗಳ ವರದರಾಜನ ಅನುಭವ, ಕೂರೇಶರು ವರದರಾಜ ಸ್ತವವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 108 ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕದು, 100 ಮೇಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನ್ಯಾಸ ದಶಕ, ವರದನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದಂತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಇವುಗಳದೆಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಮಯವಾಗುತ್ತೋ, ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೋ 11:30 1 ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ದಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬವಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರೂ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.